はい、お待たせしました。4月17日になります。月曜日夜のスピリチュアルテレビの時間になりました。本日、シュンカワカンさんこと、デビー・コリン・ハケットさんにね、お越しいただいております。もうね、デビーさんね、手振っていらっしゃいますので、映像の方をね、じゃんと、ね。はい。デビーさん、どうも、はじめまして。Debbie, how do you do? Hello, how are you? Konnichiwa. こんにちこんにちは。は。ね今日はそちら名古屋という名古屋の方ですよね。Here you are in Nagoya. Yes, we're just outside of Nagoya. はい。名古屋からね、少し離れた場所におります。はい。 And we've had torrential rain. 今日は本当に雨がたくさん降っていました、こちら。ね、そうみたいで、はい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 。で、しかもね、今いらっしゃるところはキャンピングカー。And I hear you in a camper. Yes. そうなんです。キャンピングカーからです。はい。With our animal family, we have Whoppy. 動物の家族と一緒にですね、キャンピングカーで移動しております。この子はワッピアと言います。And we have Yu, the African tortoise. あとですね、ケズメリクガメのユーユーもキャンピングカーに一緒にいるんですよ。And we have Waichipi, the great northern あ owl. とですね、アメリカワシミミズクのワイチピという子も一緒に、旅をしております。すごい、大家族で移動されてるんですね。It's a big family. A large family, yes. そうですね、大家族になっております。すごく楽しそう。Sounds fun. It is. We have a wonderful time. そうですね、とてもエンジョイしてますよ。And the animals help the students so much in their learning. 動物がね、いるので、受講生さんの学びの役にも立ってくれてるんですね。なるほど、なるほどね。おそらくね、ワピアちゃんもね、なんかテレビ出てるのかなみたいなね、サポートに回ってくれてるのかもしれないですよね。Wapia is aware of the fact he's on TV now. Yes. Wapia is Lakota for medicine man. このワピアという名前なんですが、ラコタ語、北米の原住民のラコタ族の言葉でメディスンマンという意味なんです。おー、そうなんだ。すごい。ね、メディスンマンと一緒にね、旅をするってなかなかないですもんね。Oh, traveling to medicine man is a rare experience. It is. And Wapi puts the students at ease. 受講生さんのね、ちょっとこう安らぎの源にもなってるような気がしますね。ワピアの存在が。なるほど。So thank you very much for inviting me tonight. 今日はですね、ゲストに呼んでいただきましてありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。ね、チャットの方にもね、いろいろ書き込みがこれから書かれると思うんですけれども、白モックさんっていう方ですね。こんばんは。アニマルコミュニケーションに大変興味があります。楽しみに、視聴していますと。Okay, he just got a message from audience saying, I'm very much interested in communication, so looking forward to hearing about you. Thank you. Thank you very much. そうですか。興味を持っていただけて大変嬉しいです。ね、デビーさんはオーストラリアでお生まれになられた。Were you born in Australia? Yes, yes. Was born in Melbourne. そうですね、メルボルン生まれです。メルボルン。はいはいね、やはり日本と違ってね、自然がすごくね、広大で、ね、豊かって感じがするんですけれども。I have an image that Melbourne is a land of rich nature and vast, land. Yes, in Australia, we only have 23 million people. 2300万人しか人口がいないんですね。And Tokyo has 35 million. それで、3500万人、東京はですね、それよりずっと多いですね、3500万人だと思います。The interesting thing about Melbourne and Australia is
the oldest buildings are 200 years old. And in Japan, I love Japan, there's buildings that are very, very old. メルボルンではですね、最も古い建物でも200年しか経ってないんですが、日本ではですね、本当にこう最古の建築というとですね、本当に気が遠くなるぐらい古いものがありますので、そういう意味でも大きな違いがありますよね。日本は何回かもう来られてるんですか？ Have you been to Japan many times already? Yes, I've been to Japan 6 times, and I love Japan. はい、6回目ですね。本当に大好きなんです。ありがとうございます。Thank you. And I have my few words in Japanese, and I'm slowly adding to my vocabulary. 日本語はですね、ほんの、数語しか知らないんですが、少しずつボキャブラリーが増えております。ね、少しですね。はい。ね、そうそう。Facebook のスピリチュアルテレビのページがあるんですけれども、そこでも、内田さんという方がね、デビーさんにはお世話になっているので、絶対見たいですっていうね、メッセージが届いてます。そうですか。内田、okay. We have a Facebook page of a spiritual TV, and the person named Uchida left a message saying, "Oh, I do know Debbie, and I'm definitely going to watch this." Oh, hello. Thank そう you. ですか。内田さん、ありがとうございます。Arigato gozaimasu. おそらくね、もうね、デビーさんにお世話になってね、このテレビね、デビーが出るなら見たいっていう方が多いんじゃないですかね。そうですか。Yes, I'm sure many of the audience know you already, and they are like really eager to watch this. Wonderful, thank you. そうですか。ありがとうございます。嬉しいです。このデビーさんが本当幼い頃から動物とのコミュニケーションっていうのに大変興味を持っていたっていうふうに、お聞きしたんですけれども、どんな、子供の頃だったんでしょう。Actually, that you've always been interested in communicating with animals since you were little. So, what kind of child were you exactly? My mother was a wonderful horse rider. まずですね、母が非常にこう乗馬が上手い人だったんですね。And she rode until she was 8 months pregnant with me. 妊娠8ヶ月まで私がお腹の中にいる状態で乗馬をしていたような人でした。And I was given my first pony before I could walk properly. 私はですね、もうよちよち歩きのぐらいの時からポニーを与えられていたんですね。And I found from a very early age that animals were more honest than many people. そして本当にこう幼い頃から、動物は人間よりも正直だなっていうふうに感じていました。And we had dogs and cats, horses, birds, goats, sheep, cows. 家には犬や猫や馬やですね、鳥、そしてヤギ、羊、牛、いろんな動物がいました。みんな正直でした。Were they all honest? Well, in my clinical and field work over the last 20 years, I've learned that animals, like people, have a varying intellectual capacity. 私はですね、これまでの臨床経験から言いますと、動物にもですね、やはり知能の違いというものがね、人間にもあるように、知的能力の違いっていうのはあるなっていうことはですね、感じています。And I have learned that animals can tell the odd little lie. そして、時には動物も嘘をつくことがあるということも知っております。面白い。That's interesting. I think animals are honest about
their connection and engagement with people. 人とのつながりとかですね、愛着においては、とても正直ですね、動物は。And the animals remind us of what's important in our lives. そして動物は、何が大切かということをですね、人間に教えてくれる存在、思い出させてくれる存在だというふうに感じます。The animals' message to all of us is they want us to learn, excuse me, to love ourselves as they love us. 動物は、僕たちね、動物が、人間を愛しているのと同じように、人間の方も自分自身を愛せるようになってねっていう、そういうことを教えてくれてるというふうに私は思うんです。なるほど、なるほど。例えばその野生の動物から見た人間と、その人間のそばにいる動物から見た人間っていうのはやっぱりちょっと人に対する見方って違うんでしょうかね。Do wild animals see humans differently from like how pets see humans? Well, yes, animals that have decided to be companion animals are driven to form relationships with people and to assist them in their lives. まずですね、そうした伴侶動物、ペットとして、生きることを選択している動物というのは、やはりですね、人間を、支援するようなですね、そういうような生き方をするものなんですね。Wild animals, we speak to wild animals the same as domestic animals, but the wild animal will communicate more through feelings and emotions than words. そして、一つね、違いがあるとすると、私はこういうふうに思います。野生動物はもちろん、ペットと同じようにお話はしてくれるんですが、言葉を通じて何かを伝えてくるというよりは、感情とかフィーリングをですね、伝えてくることが多いと思います。My very close friend, Arval Bird, a shaman and a Southern Paiute man in the United States. 私の親しい、友人でアーベル・バード氏という人がいるんですね。この人は、シャーマンで、北米インディアンのサザンパユート族に属する人なんですが、アメリカのですね、北米のインディアンですね。He has written much music that I use, spirit music that brings power animals to the students, such as wolf, bear. この人が、スピリットミュージックというものを作曲していまして、この音楽を聴くと、パワーアニマル、要するに人間に力をくれるような動物たちですね、を、呼んできてくれるという効果があるものなんです。ですから受講生さんは私のワークショップでこのアーベルさんの音楽をよく活用させていただいていますよ。And if the sound quality is good, I can play some spirit music and your audience will meet wolf. もしですね、今この、今日のこの、2時間の時間の間に、可能であればこのスピリットミュージックをかけることもできますが、いかがでしょう。ぜひお願いしたいですね。Okay, so let's do that now. 今これからかけてもよろしいですか？そうですね。もうこちらの iPad がありますので、かけることはできますが。ありがとうございます。もうなんかデビーさんもかけたがってる感じがするんで、もしよろしかったら。So please. I would like to explain to the audience the basis of my work, which is the flicker. ではですね、準備をしている間に少しお話を続けたいと思いますが、私の、アニマルコミュニケーションの基本となっているフリッカーというものがあります。これは The flicker is
when you experience that momentary direct eye contact with a person or an animal. 直接的に一瞬、視線を合わせることなんですね。アイコンタクトのことなんですが、動物と人間の間、ですね、こうしたアイコンタクトをすることによってつながりができてアニマルコミュニケーションが、成立するというふうに私は、考えています。So what I would like your audience to do is to close their eyes. では皆さんがですね、リスナーの方、ぜひ今ちょっと目を閉じていただけますか。And visualize wolf. そして狼をイメージして視覚化してください。ビジュアライズしてください。And telepathically in their mind call wolf. そして心の中で狼を呼んでみてください。And everybody will see two dots of any color or two abstract impression of eyes. Wolf will send the flicker. すると、2つのですね、抽象的な形みたいなものが見える人もいらっしゃるかもしれませんし、色のようなものが見えるかもしれません。いずれにしてもですね、これは狼が皆さんに送ってくれている視線なんですね。ですからその視線にあなたの視線を合わせてみてください。And then I simply want everybody to relax. You don't need to do anything. Arvel will bring wolf to you and you will have your personal experience. そしてその後はただリラックスして音楽を聴いてみてください。すると、この音楽、スピリットミュージックが皆さんに狼をですね、紹介して連れてきてくれますので、楽しんでリラックスして聴いてみてください。So we'll play now. ではこれからかけますね。So again, just call wolf. Wolf will send you the flicker and just relax. And Arvel bird will bring wolf to you. 自然と狼が、皆さんのところに来てくれますので、ゆったりとね、リラックスして聞いてみてください。Okay, let's start. ではかけますよ。
Okay. はい。ありがとうございます。Thank you. お聞きになってね、 Did 皆さんいかがですか？ did you meet Wolf? 皆さんどうですか？狼に会いましたでしょうか？なんか森の中をなんか一緒に走ってる感じ。I get a feeling that I was running with the wolf in a forest. Yes, yes. そうですか。Wonderful, うん wonderful. すごくいいですね、それは。なんていうんでしょう、いろんな、ね、イメージが湧いてきたんですけれども、ね、人生は旅であり、そこもうね、必ずその一定の場所にはいないんだから、ね、そこをね、自分らしく、ね、勇気を持って、走っていこうっていう。Well, I felt that also felt that life is a journey and you're never stopping at one place. So let's have a courage to move forward. Yes, yes. Very good, そう very ですね。 good. すごくいいですね、そういう。And wolf medicine is about family. 狼のね、メディスン、ウルフメディスン、狼がくれる癒しの力というのは、家庭とか家族に関することなんですね。And owl medicine and Waichipi, my owl. そしてですね、フクロウのメディスンっていうのもありまして、私フクロウ、ワシミミズクもですね、家族なんですけれど、Owl medicine is very powerful. Owls see what others cannot see, and they illuminate deception. 非常にパワフルなものがあります。フクロウのメディスンというのは。どういう意味かと言いますとね、他者が見えないものを見通すというようなね、そういう意味があるんですね。そして欺きとかごまかしを見破るというようなね、そういう、力もあるというふうに言われています。Waichipi means in Lakota Sioux star. 私のですね、フクロウの名前はワイチピというんですが、ラコタ語ので星という意味なんです。I bought Waichipi from an owl cafe because when I met Waichipi said to me, I want to see the stars. もともとはですね、いわゆるフクロウカフェって言いた子なんですけれども、星が見たいというふうに私にね、言ってきたので、それでは見せてみようと思いまして、私のプロになったわけなんですよ。ありがとうございます。もしね、今日ご覧になっている皆さんね、今の、スピリットミュージックを聴いてね、感じたことがありましたらね、チャットの方に書いていただければと思います。はい。それからね、それ以外でもね、デビーさんに質問がありましたら、チャットの方に、書いていただければと思います。キリンさん、ありがとうございます。今ね、スピリットミュージックを聴いて、狼と白いフクロウが出てきました。Okay, a listener just sent a message saying, I was just listening to the music and I had an image of a wolf and a white owl. Very good, very そうで good. すか、すごいですね、それ Very は。 good. よかったです。チャットの方ね、マコリンさん、2010年に亡くなった、愛犬のグレートデンは、僕と誕生日が一緒で2月21日生まれでした。途中でここまででとりあえずいいですかね。で、この子は1999年に僕のところに来たのですが、僕を助けに来てくれたと思ってます。Well, okay, another listener sent a message saying, okay, I lost my Great Dane in the year 2010, and his birthday happened to be the same as mine, February 21st. And he came to me in the year 1999, and I believe he came to me to help assist me in life. I have absolutely, the Great Dane, I totally agree. きっと私も今それを聞いてて、おそらくそういう偶然があるということは助けに来てくれたんじゃないかなというふうに感じました。
あれなんですかね、まあ、先ほどのデビーさんのお話の中で、人間を助けに来てくれてる、まあ、ペットみたいな感じでね、来てくれてる、動物たちっていうのは、なんて言うんでしょう、それを決めて生まれてきたっていうことなんでしょうか。それとも、ね、生まれてきてから、まあそういうサポートしようかなっていうふうに思ったんでしょうかね。You said something about pets deciding to support human, but do they decide to support human before they come to have life on here, or do they decide to support people after they are born? Most decide that they will come back and spend a lifetime as a companion to a person. 多くはですね、生まれる前に決めて、この人のところに戻ってこようというふうにね、決めて生まれてくる。Now, we do have wild animals, some wild animals that are tamed and spend their lifetime with a person. 中にはですね、野生動物でも、人にですね、飼われるようになって懐いて、ある特定の人のね、伴侶動物となるということをね、になるそういう存在もいるわけです。Those animals choose to come back to spend a life with a human being. It is the miracle of a wild animal allowing themselves to become connected to a human being that is one of the most joyous moments that I've ever experienced. そのようにですね、野生動物であるにもかかわらず、人間のもとで伴侶動物となるということをね、選択してきてくれるというのは本当に奇跡と言ってもいいようなぐらいね、感動的なことだと思うんですね。そうしたケースを目撃したことがありますが、とても感動的でした。When a wild animal looks at you and their eyes are soft, and they allow you to approach them and begin a relationship, it is an amazing moment because the wild animal knows who you are immediately. 本当にですね、野生動物がとても優しい眼差しで人間の方をですね、見つめて、きちんと関わりを人間と持とうとしてくれる様子というのは本当にですね、見ていて驚嘆するものがあるんですね。人間がどういう存在であるかというのをね、本当に理解してますね、彼らは。そういう状態の時。I adopted a wild Mustang in the United States. アメリカのですね、野生馬のマスタングを、飼ってたんですね。今も飼ってるんですけれども。And I took her home to Australia in 2008. Her name is Whisper. 2008年にアメリカからオーストラリアにですね、持ってきたんですけれど、ウィスパーという子なんです、名前は。And I love her with all my heart. 本当に私はとても愛してます、このウィスパーを。なるほど。でも本当にね、野生動物にとって人間っていうのは、まあ、同じ地球に住む仲間っていう感覚なんでしょうか。それとももうちょっと違う見方をしてるんでしょうかね。So do wild animals see as human being as a companion who live on this, who are sharing the same kind of experience on the earth, or like how did like? Yes, it does. It does vary, but essentially yes. The animals believe that we can share the earth together. 個体差はねあるかもしれませんけれども、地球をですねシェアしているというようなね感覚はあると思いますね、仲間として。The difficulty for wild animals is as we continue to reduce the natural habitat, they're being forced closer and closer to man or to human beings without the proper introductions. 野生の動物はですね、自然の生息地というものがだんだん狭まれてきてしまって、
急にですね、人間の近くにね、住まなくてはいけなくなっているようなケースがあるんで、そのあたりがですね、少し気の毒だなというふうに思いますね。That doesn't mean that you can approach a wild animal in safety. For example, it doesn't matter how good a communicator you are, you would not get between a mother bear and her cub. で、そして野生動物の場合ですね、特に母グマは子グマに対するですね、保護心というものが非常に強いのでですね、むやみに近づくとですね、危険なこともあったりします。Shall I talk about what animal communication is? ではですね、アニマルコミュニケーションについて少しですね、簡単に説明させていただけますか？はい、お願いします。Okay. Your audience is going to experience communication with an animal tonight. そうですね。皆さん、今日はですね、アニマルコミュニケーション、動物とお話をするということを実際に体験していただきます、これから。I studied for many years with people that are considered to be the pioneers of animal communication. 私はですね、何年も、アニマルコミュニケーションのパイオニアと言われる人々からですね、実際に動物と話す方法というものを学びました、かつて。And I found it difficult. で、当時ですね、それが難しいなと感じていたんですね。アニマルコミュニケーションは難しいと思いました。I knew that animal communication was real. I just doubted that I could communicate. 動物と話すっていうことはね、可能なんだろうなとは思ってたんですが、果たして自分にできるんだろうかというね、そういう疑念があったんです、当時。And many times I thought my friends would say, give this up, it's too painful to watch you. で、当時ですね、私が悪戦苦闘してるのを見て、友達がもう諦めたらなんて言ったことがあったぐらいなんですよ。But my passion to be a communicator was so much greater than my fear of not being able to communicate. ただ、私の動物と話したいという情熱が強かったんですね。ですから、できるんだろうかっていう不安をですね、よりも情熱の方が強かったので、今こうして、人々に教えたりする立場になっております。My academic background is philosophy. 私はですね、哲学を勉強しました。And people say to me, what does philosophy teach you other than nothing? 哲学なんてね、中身のない学問だっていう人がよくいらっしゃるんですけれど。Well, philosophy teaches you a very good method of thinking. ただ、哲学はですね、考え方の方法を教えてくれるものなんですね。そういう学問だと私は思います。And I did what we're very good at. I contemplated and I reflected deeply on my learning of animal communication. それゆえですね、私は、ちょっと深く考えてみました。そしてどうしてアニマルコミュニケーション難しかったのかなというふうに考えたんです。And I realized that there were difficulties in learning. The pioneers say, be still, be quiet, open your heart, send a message, receive a message. But they didn't tell you how to do it step by step. 私がですね、アニマルコミュニケーションを学んでいた当時、よくこういうふうに教えられたものなんです。心を静めて、ハートオープンにして、メッセージを送るんです。そして答えを受け取ってくださいと。ただ、実際にどうそれをやったらいいのか、ステップバイステップのプロセスが私にはですね、私は分からなかったんですね。それは教えられませんでした。The next problem I had was, how do I know I'm not making this up? あと、これは自分の頭でね、作り上げてるんじゃないかというね、それはどうしたら分かるのか、自分の頭で作り上げてるかどうか、このあたりが疑問でした。And then the next issue was, what was my voice and what was the animal's voice? あとですね、これって
本当に動物の声なんだろうか、それともですね、自分の心の声なんじゃないかってね、そういう疑問も時々ありました。And so I created a method that I based on Gestalt therapy. そこで私は自分のオリジナルなメソッドを編み出したんですね。ゲシュタルトセラピーに基づいた手法です。Which creates separation between our voice and the animal's voice. この方法を使うと動物の声と、人間の声をですね、明確に区別することができるんですよ。Now, the form of animal communication that you will experience tonight is direct, simple, telepathic communication. 今日ですね、皆さんにお教えするアニマルコミュニケーションの方法は直接的でシンプルでテレパシーを使う方法です。No different to konnichiwa, konnichiwa. 私たちがこんにちはとね言ったら相手は普通こんにちはって返ってきますよね。これとほとんど同じなんですがテレパシーで行うわけです。My work is trauma informed. そして私は特に、ね、トラウマに留意したアニマルコミュニケーションというものを専門にしています。So I recognize that some challenging behaviors are as a result of significant trauma. 動物の問題行動とね、よく言われるものがありますが、こうしたものの原因にはトラウマが関係しているということがね、あるんです。このあたりをですね、専門的に深く扱うのが私のアニマルコミュニケーションの特徴の一つです。People have often said that what I do is magic, having taken a wild rescue kitten that will hiss and spit, and within 2 hours they are a loving family pet. よくですね、私のコミュニケーションを見て、これは奇跡じゃないかっていう人がいらっしゃるんですが、例えばですね、もう本当に人間に対して威嚇をしてですね、シャーシャー言ってるような子猫が、コミュニケーションした結果2時間ぐらいでですね、ゴロゴロ喉を言わせるようになったりすることもあるんですよ。I work with dogs that are at the forefront of protecting Australia, the citizens and visitors that have had experienced trauma working and have had emotional breakdown. あとですね、オーストラリアの国防に携わっている、警備犬なんかのね、感情面の問題とかを、直すためのですね、コミュニケーションなどの依頼を受けることもあります。And horses that are considered to be not rideable. あとですね、誰も乗りこなせないと言われている馬をですね、おとなしいですね、乗馬に向く馬にするような、そういうコミュニケーションなどもね、行うことがあります。And the reason I say this is that I'm a real communicator for real animals in the real world. 私は、リアルな世界のリアルな動物のためのリアルなコミュニケーターだというふうにね、自分のことをね、見ています。And so I want evidence. I want behavior changes, and that is the evidence for me. どういう意味かと言いますと、エビデンスというものを重視しているので、実際にですね、行動が変化した、アニマルコミュニケーションをして、動物の行動が変化したというようなエビデンスが私にとって非常に大切なんです。So tonight I'm not teaching you how to communicate telepathically because you were born being able to communicate telepathically. 今日は皆さんにですね、テレパシーを教えるわけでは決してありません。というのは皆さんはテレパシーは生まれつき能力として持ってるんですね。Tonight is about relearning that you have this ability. ですから、テレパシーの能力が自分にあるということをですね、思い出していただく、ということになると思います。The language that we use consists of images, pictures. アニマルコミュニケーションで使う言語ですが、いろんなものがあります。例えば映像とか、画像ですね。こうしたものも使えますし、thoughts and words
思考とか言葉も、送ったり受け取ったりします。feelings, あと、フィーリング、 and emotions. 感情、こうしたものも送受信できます。So let's start. では、ちょっとですね、誘導しますので、皆さん一緒にやってみましょう。I would like the audience, please, to pick up a piece of jewelry or a piece of paper. It can be anything at all, something small that's going to be your receiver for tonight. まずですね、皆さんお手元に何かですね、手の中に入るぐらいの小さなものを用意してください。例えば、ジュエリーでもいいですし、紙切れとかね、名刺とかそういうものでもいいです。何でもいいので、受話器にそれを使いましょ Excuse me. I'll just use this as a receiver う。これをで tonight. すね、私は受話器として皆さんにお見せしますね、今日。I often use a shell. 私は貝殻を受話器として皆さんにですね、受講生さんにお渡しすることが多いんですが、今日はこれにしましょ So I would like you to put this receiver next to you. う。では皆さん、テーブルのどこかね、上にですね、近くにこう、受話器を置いておいてください。まだ手に取らないでください。The only time that you touch this receiver is after you've sent the message. Pick it up, hold it whilst the animal sends you the message. そして皆さんはですね、これから私の誘導に従ってメッセージを送っていただきます。そしてメッセージを送り終わった後にこの受話器、レシーバーを手にしてください。そして、これを手にしているときにですね、動物からの答えが返ってきます。返事が返ってきます。 And this is how simple it is. When you are holding your receiver, whatever you see, hear, think, feel emotionally, or sensations in your body is the message from the animal. この受話器を手にしているときに皆さんが見るもの、聞くもの、考えること、体に感じること、そして感情として伝わってくるもの、すべて動物が伝えてきてくれることだということなんです。Now, I would like the audience to put one hand here. そしてですね、皆さん、こういうふうにやってみてください。ちょっと、手をこんなふうに額の上にかざしてみてください。And with the sound, move to your heart. They have to decide what to sound first. No, I'm just explaining that. そして口でちょっとね、シュッと息をしながら、その手を胸に下ろします。And then turn your palm away from your body and go. そしてその後で手のひらを外側に向けてこんな風にシュッと送り出してみましょう。実際にですね、メッセージを送るときこういう動きをしますので、事前にお伝えしておきました。Now, what that is, this movement to there reminds you to take the message from the intellect to your heart. この動きですが、頭からではなくてね、ハートからメッセージを送るという意味があるんです。We telepathically communicate from our heart. テレパシーでコミュニケーションするときはハートでコミュニケーションしますので、ハートから送るということです。And this movement here, this movement like this, tells you how long it takes to send a message, sent and received. そしてこの手のね、シュッと送り出すときの、動きにかかる時間でメッセージはもう向こうに動物に伝わるんですよ。So let's get started. ではやってみましょう。I want everybody to close their eyes. では皆さん目を閉じてみてください。And I want you to visualize the animal you are going to communicate with. そしてこれからですね、お話をしたい、メッセージを伝えたい動物を、選んでください。そして視覚化します。その動物をイメージしてください。And I want you to telepathically call their name. そして心の中でその動物の名前を呼びましょ
the animal will send you the flicker. すると動物があなたの方に視線を送ってくれます。この視線にあなたの視線を合わせることをフリッカーと言います。In your mind, you will see two dots of any color. すると、何かですね、色のついた2つの点みたいなものが見えるかもしれませんし、or abstract shadows that look like eyes. 目のね、形をした影のようなものが見えたりするかもしれませんし、Your animal may send you a color ただね、色が見えるだけということもあるかもしれません。or an emotion. もしかしたら映像ではなくて何か感情が伝わってくるということもあり得るかもしれません。But I guarantee you they have sent you the flicker. いずれにしてもですね、動物が皆さんの方に視線を送ってくれているのがわかると思います。And I want you to say to yourself, and I want you to say it not as polite Japanese people, but as obnoxious Australians at the football. そしてですね、これからですね、あることを言っていただきます、心の中で。この時にあんまり日本人らしいね、礼儀正しい言い方ではなくてですね、もうそやな、オーストラリア人のフットボールプレーヤーになったみたいなつもりで言ってください。I am a strong and powerful person. 私in the heart, in the mind, In the mind. 心の中でですね、大きな声で言ってくださいね。私は強くてパワフルな人間ですと。And now I want you to put one hand out, palm facing up. では今度はですね、こんな風にね、何かちょうだいってするときみたいに手を広輪を上に上げて前に出しましょう。And I want you to ask your animal to place their paw, wing, or fin in the palm of your hand. そして動物にお願いしてください。前足もしくは前ひれ、前の羽を私の手の中に入れて握手してくれるって聞いてみましょう。You will feel a slight sensation or a warmth or pressure in the palm of your hand. するともしかしたら手の中にかすかな温かさや、圧力が感じられるかもしれません。At the same time, I want you to call your animal again and observe the flicker. そしてもう一度心の中で動物の名前を呼びましょう。そしてもう一度視線が合ってるか確認してください。And this is very important. Smile. そして最後に大切なことがあります。スマイルしてください。大きくにっこりしましょう。Smile. Now I want you to telepathically hold your animal gently. では今度は抱っこするようなね仕草をしてみましょう。動物をイメージの中で抱っこしてあげましょう。優 And しく抱っこします。you can start to describe your animal. What beautiful eyes you have. What beautiful tail you have. そして次にですね、動物の特徴、を褒めてあげましょう。すごく綺麗な尻尾ねとかね、かわいい目ねとか、何かこうチャームポイントを褒めてあげてください。 And you will feel your arms soften as your animal relaxes. するとですね、動物がだんだんリラックスしてくるのがわかると思います。そしてあなたの腕も同時に柔らかくなってくると思いますよ。And now create the message you are going to send to your animal. そして今度ですね、どんなメッセージを送りたいかを決めましょう。 The secret is if you create a photograph to send, see the photograph. 映像を送りたい人はですね、写真を、頭の中に作ってみてください。 If it's words, 言葉だったら hear the words. その言葉を耳で聞くかのようにしましょう。 If it's an emotion, feel the emotion. そして、感情を送りたい場合はその感情をあなたが感じてください。 So
let's start with a very simple message. I love you. では、まずですね、皆さん、I love you というメッセージですね。愛してるというメッセージを送るのはどうでしょうか。So I want you to hear the words I love you. 耳でですね、大好きだよとかね、愛してるよっていうふうに言葉を聞くような感じにしてみてくださいね。I want you to feel what that love feels like for you in your body. そしてその、言葉が自分の体にどういう感じがするか、感じ取ってみましょう。And then I want you to put your hand here, move that message to your heart. そしてそのメッセージを頭からハートに下ろしてください。先ほどのように音を出してヒュッと下ろしますよ。And then send the message. そしてこのように手のひらを外に向けて動物に送ると意図してください。そして送ってください。Pick up your receiver. はい、送りましたら皆さんレシーバー受話器を取ってください。Close your eyes. Whatever you see, hear, think, feel. Whilst you hold the receiver is the message back from your animal. 目を閉じてレシーバーを手に取った状態であなたが見ること、聞くこと、感じること、考えること、すべて動物からの返事です。And when you have received the message from the animal, place the receiver down. で、動物からの返事を受け取れたら受話器はテーブルの上に置いてください。Remember, we only hold the receiver after we've sent the message, whilst we're waiting and receiving the message back from your animal. コツは、メッセージを送り終わってから、動物の返事を待っているとき、もしくは返事を受け取っているときだけ受話器を手にするということです。これを忘れないでください。そして受け取り終わったら受話器はテーブルに置いてください。So keep it simple, no pressure. はい、難しく考えないでプレッシャーなしにやってみましょう。Okay, that is the technique that I use. 私たちがね、お教えしているテクニックのこれが一番基本の部分なんです。It's the beautiful part about that. I'm a sneaky person. Is by the time you send the message, you have already been communicating telepathically. この方法はですね、とてもいい点があるんですね。それは実はこの、コミュニケーションのするプロセスをね、プロセスを経る中でもうすでにコミュニケーションが成立してしまっているという点なんです。Calling the animal telepathically, seeing the flicker, 例えばですね、名前を、呼ぶとか、あとフリッカーをする、視線を合わせる、あとですね、握手をする、feeling the paw, 手の感触をですね、感じる。いろんなプロセスがありますが、feeling the animal relax, そして、動物がリラックスするのを腕の中で感じるとかありますよね。So by the time you send a message, you've already been communicating. こうしたことはコミュニケーションのね、一つなんです。コミュニケーションをもうすでにしていると言えますので、実際に送りたいメッセージをする前につながりができて、交流ができて、コミュニケーションができているという、そういうことなんです。So remember, whatever you see, hear, think, feel in your physical body and emotions whilst you are holding this receiver is the message from the animal. 受話器を持っているときに感じること、見ること、聞くこと、考えること、すべて動物が感じていること、動物からの答えだということが、大切な点です。Now the Anzu method, a little dog in spirit in Kyoto, a beloved companion of one of my students, taught me this. そしてですね、
スマイルする部分があるんですが、これはアンズメソッドと私は呼んでいます。アンズちゃんというのはですね、京都の受講生さんの、ペットだったんですけれども、その子がですね、スマイルすると動物とお話ししやすいんだよと教えてくれたんですね。He said, tell the students to smile. よし、ぜひ受講生さんにね、スマイルしてやるといいよって教えてっていうふうにね、言ってきてくれたんですよ。He then explained why. で、その理由はですね、こういうことなんです。If everybody could just think of something that's made them feel a little sadness, not catastrophic, just to get in touch with a feeling of sadness. 皆さんですね、ちょっとだけ悲しかった時のことを思い出してください。すごく悲しかったことではなくて、ほんのちょっとね、嫌だったこととか悲しかったこと、ちょっと思い出していただけますか？ And then I want you to smile. そして、顔だけにっこりね、笑い顔にしてみてください。スマイルしてみてください。 Can you feel that sadness? No. どうですか？顔を笑った状態で、そのさっきの悲しみ、皆さん感じられるでしょうか？ And that was a beautiful message from Anzu. If you feel anxiety, smile. 多分ですね、感じにくいと思うんですね。顔をですね、にっこりさせると不安感が軽減するということはね、科学的にも証明されてるんです。So welcome to the world of animal communication. はい。And for many of you, this may be the first experience that you've had in sending and receiving a message from your animals. So I'm proud of you. Very good. はい、皆さん、Very good. 皆さんの多くにとって今の体験が初めてのアニマルコミュニケーションだった人もいらっしゃるかもしれません。本当にこう皆さんがその動物との会話を体験できたことはとても嬉しく思います。はい、ありがとうございます。You're welcome. いや You're welcome. 素晴らしいどういたしまして。流れですね。ちなみに僕はこれがこれを、ね、ドラえもん受信機にして息子と見に行って。Very good. いいですね。いいレシーバーですね。Very good. ありがとうござい It ます。 can be. What message did you receive? ちなみに、岩渕さんはどんなメッセージを受け取りましたか？はい、僕パッと浮かんだのが白熊さんだったんですね。What I had in mind was polar bear. Right. はい。 Uh-huh. それでまあコミュニケーションをしていくと本当にね手に白熊さんの手が乗っかった時にほんわかしてて、で抱っこをしてっていうところで逆に自分が抱っこされて。Okay, and I could feel the polar bear's paw, and by the time we got to the point, of cuddling, I was being cuddled by the polar bear. Very good. そうですか。 Sugoi. まあVery- 最近ね氷少なくなっちゃってごめんねっていうふうに言ったんです And I also told the polar bear that we're sorry that there are not enough iceberg lately. Oh, yes, yes. Yes. そうですか。そうですね。減ってますよね。And did you receive any words from the polar bear? すると何か言葉が返ってきましたか？はい、2つあって1つがいいんだよ僕たちも変化するからその機会を与えてくれたんだよっていう。Okay, I received two things. One thing was it's okay because we also change, and this change in the in the environment is helping us change too. Oh, okay. Very interesting. そうですか。とても興味深い答えですね。それは。 Very good. And I hope that the audience also experienced, and given the fact that your audience are very interested in spiritual
aspects of life, I'm sure that they were able to communicate very easily. おそらくですね、リスナーの方も何らかの、コミュニケーション、を体験なさったんではないかと思います。特にこのスピリチュアルテレビのですね、リスナーの方は、スピリチュアルなことに関心が高い方だと思いますので、スピリチュアルなメッセージなんかもね、受け取った人がいるんじゃないかなと思いますね。You don't need to be spiritual to talk to the animals, but the people that listen to your show, I'm sure, have developed self-trust and self-love to a large degree, which means that the communication with the animal will be much clearer. 動物とお話しするためにスピリチュアルである必要は必ずしもないんですが、おそらくですね、岩渕さんのこの番組のリスナーの方は、普通の平均的な人よりも、自己愛とかですね、自分に対する、信頼とかがですね、お持ちの方がいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。多いんじゃないかと思いますので、よりクリアなコミュニケーションができたんではないかなと想像します。ありがとうございます。白モックさんですね、亡くした愛猫とじっくり話ができました。愛してるとも伝えられ嬉しいです。ありがとうございます。I was able. He just received a message from listener. I was able to communicate with my cat who passed away, Oh, and very I'm good. happy that I was able to send a message of I love you. Very, very good. いや、それは良かったです。I'm so pleased to hear that. Interesting point. とてもね、良かったと思います。嬉しいです。We do communicate with animals close to us, as well as long distance. この動物との、ね、会話の方法ですが、対面でももちろんできますし、亡くなった動物や、遠距離でね、離れた場所にいる動物とももちろん可能なんです。As well as animals in spirit, using exactly the same step-by-step guide that you've learned tonight. 先ほど皆さんにお伝えしたステップバイステップのプロセスで、スピリットとなっているね、霊の状態の動物とも問題なくお話ができますよ。Telepathy is not bound by proximity. テレパシーとはですね、というのは、距離の近い遠いとかは全く問題ないんですね。関係がありません。Telepathy happens much faster than verbal communication. テレパシーというのは話し言葉よりも速やかに行われます。The challenge is that we all have approximately 40,000 thoughts per day. 人間は1日に4万回思考すると言われています。この点がですね、ちょっとね、動物と話すときのですね、障害になることがあるようです。Which means that we often give the busy signal to the animal. つまり、頭がお話し中になっていることがあるということなんですね。So instead of their message coming in like this, their message, if we're thinking all the time, their message goes past us. きちんとですね、このようにお話が成立しないでですね、頭がお話し中なので、メッセージが素通りしてしまう。動物からのメッセージを受け取らないということが起きる可能性があるようです。Okay. The other areas that we communicate with is, as the lady just pointed out, death, dying, and beyond. 先ほどですね、亡くなった動物についてのコメントをリスナーの方からいただきましたけれども、アニマルコミュニケーションで死と、臨終と、死後というね、そういうカテゴリーをね、扱うことがあるんですね。Animals have a very different view of death than many of us human beings. There is no fear.
人間とですね、動物では死に対する見方、考え方が違います。動物はですね、一言で言うと死を恐れていません。It's simply, this body doesn't work for me. I think I'll just go and get a new one. この、洋服はもう役に立たなくなったから新しい洋服に着替えようという感じで死を捉えています。If I'm searching for a lost animal, I never ask, are you alive? I always get yes. I ask, are you in physical form? Are you in spirit form? 迷子のね、動物の捜索ということもアニマルコミュニケーションで扱う一つのカテゴリーなんですが、迷子の動物に話をするときには、生きてますかっていうふうにはね、聞かないんですね。というのは必ず生きてますというふうに、答えが返ってくるんです。ですから、そういう聞き方ではなくて、今ですね、肉体を持ってますか？それともスピリットの状態ですかって聞いた方がいいんです。My research and evidence in my practice has shown me time and time again that animals do come back to us. これまでの経験で言いますとね、動物というのは迷子になった動物結構帰ってくるケースが多いんですね。If somebody listening tonight has an animal that reminds them of an animal they've had previously, look into the eyes. The body may look very different, maybe a different breed, maybe a different species, but there will be something in the eye that reminds you. これは迷子の話ではなくてすみません、転生の話でした。転生して戻ってくることが結構あるということなんです。かつて飼っていた動物に何かこの子似てるななんていうふうに、ね、思うことがあったら目の中を深く覗き込んでみてください。もしかしたらですね、犬種とか猫の種類違うかもしれませんけれども、同じものがそこに確認できるということがありえます。そうする場合、転生してね、前に飼っていた子が帰ってきているという可能性が結構あるんですよ。What the animals want you to know is I'm sure there's people watching tonight that have lost an animal in the past, an animal's passed away, and the person is thinking, I should have done this, I could have done that. そして、動物の死についてもう一つ、お伝えしたいのは、しばしば飼い主さんがですね、もっとこういうふうにですね、看病してあげればよかった。死の間際にこんなことがどうしてできなかったんだろうと、後悔の念に苛まれている方っていうの結構いらっしゃるんですが。Your animal does not want you to feel guilt. 動物は、飼い主さんがそうした罪悪感を持つことは望んでいません。The reality is that there is nothing that you could have done. これ以上ですね、できることはなかった。できることはね、すべてし尽くしたというね、ケースがほとんどなんです。That is the message that I receive, animal after animal after animal, that they're upset because their person is feeling guilt that they should have done more. And that is the message that the animal wants me to tell their person. 本当にですね、死のケースいくつか、本当にたくさん扱ってますが、どの子も飼い主さんにそんなね、後悔の念とか罪悪感を持ってほしくないというふうに言ってきました。やはりそういうふうに思ってほしくないのでね、それをぜひ伝えてほしい、飼い主さんに伝えてくださいというふうに私はよく頼まれます。Your animal wants you to only remember the good times, the cuddles, the fun, the support. 楽しかったこと、抱っこしてもらった、時の体験、サポートをね、くれた時の体験、こうしたいい思い出だけを思い出してほしいなっていうふうに動物はよく言いますよ。The third area I work in is the physical self and the emotional self of animals. もう一つですね、動物とのコミュニケーションで扱うカテゴリーとして、動物の肉体面と感情面のね、情報を読み取るというものがあります。Now, I must remind everyone, I am not a veterinarian.
そして、私はですね、獣医ではありませんので、So I do not diagnose. 診断というものは行いません。Unless a person is medically qualified, we do not diagnose. But what we can do is tell the veterinarian how the animal's feeling. ただ、アニマルコミュニケーターとして、動物がどういうことを感じているかという情報をですね、お伝えすることはできるわけなんですね。アニマルコミュニケーターは、医療を行うですね、資格を持ってない場合は診断というものはしないことっていうのがね、私たちの倫理規定に入っています。And the very large area for me is challenging behaviors. もう一つですね、アニマルコミュニケーションで扱う大きな柱の一つが問題行動です。動物の問題行動。I will just mention the categories. I won't go into detail. One, trauma. 問題行動にはですね、いくつかの原因がありまして、まず一つがトラウマですね。トラウマが原因となっている問題行動。Number two, behavioral. それからですね、いわゆるですね、純粋な行動上の問題。わがままみたいなものですね。それも原因の可能性があります。That means that the animal has chosen a strategy in order to get something that they want. So they are very conscious of what they're doing. 意識的に何かのね、結果を得たいがゆえに戦略として行っていること、問題行動ですね。こういうのが一つにあるわけですね。And it works like this. You're cooking a pork chop on the stove. 例えばですね、ポークチョップを、人間が、料理していたとしましょう。And all of a sudden the pork chop flies out of the fry pan and lands on the floor. そしたらフライパンからそれが落ちてしまったとしましょうね。And Fred Bassett goes, "You beauty." するとですね、ワンちゃんが、しめしめというふうに思うわけです。And he pounces on that pork chop. そしてそれに飛びかかっ And he's got て、食べてしまう。And the person says, "No, no, 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 no." そうすると人間はダメダメというふうに言うわけですよ。And tries to take the pork chop. そしてポークチョップを取り上げようとするわけですが、Fred Bassett goes, うなってですね、言うことを聞かない。the person goes, "Oh." すると、人間は、退いてしまうわけですね。諦めてしまう。And Fred Bassett has learnt, fantastic. All I have to do is go, すると犬は、and I get the pork chop. しめしめってね、うなればこうやって人間をですね、撃退することができるんだというふうに思い込むわけですね。The third area is medical. Acute behaviours, I refer to a veterinarian to ensure that there is no underlying chronic disease or an issue with the brain function. 今のような例が、いわゆる純粋な行動上の問題、トラウマが関係ないものですね。もう一つのね、問題行動の、原因に医学的な問題というのがあります。何か慢性病が隠れているがゆえの問題行動ですね。特にですね、問題行動激しい場合は、病気が隠れてないか、これはね、きちんと調べる必要があるというふうに思います。The fourth area is intellectual capacity. そして最後にですね、知能の問題というものがあるんですね。知的能力が、関係しているがゆえの問題行動、これも大切です。Animals can have a intellectual disability. 知能がですね、遅れているということが動物にもありえます。Or a learning disability. もしくは学習障害のレベルというものもありますね。Average intelligence. あと平均的な知能の動物というのももちろんいます。High intelligence. 高い知能の動物もいます。Or very, very high intelligence. あとですね、とてもとても高い知能、並外れて高い知能の動物もいるんです。Many challenging behaviors come from
the intellectual or learning disability, or the very, very high intelligence. そして問題行動を示す動物の多くは非常に知能が高いかもしくは知能が低い場合というのがあります。極端な場合ですね。For differing reasons, and this information is very, very good for the trainer and the animal's person to know, so that they can plan the learning according to the comprehension of the animal. 動物のしつけをするとき、訓練をするときにですね、こうしたことをですね、理解しておくと、この子にはこういう訓練の仕方がふさわしいとかですね、その動物にふさわしい、一番効果を早く生み出せるような、しつけやトレーニングができるので、とても役に立つんですね。The fifth area is an animal can demonstrate challenging behavior, mirroring a concern that they have within their person. そして、最後がですね、本当に私たちのアカデミーが専門的に、行っているところなんですけれども、ミラーリングというものです。つまり、飼い主の課題や問題点を動物が映し出しているということがあるんですよ。これが原因の問題行動というものは比較的多いです。For example, a dog may have aggressive behavior to keep people away from their person, and their person may have a fear of people. 例えばですね、こんな感じです。攻撃性のある犬がですね、飼い主の周りにね、人が来ないように威嚇したりするようなケースありますよね。そして深く探っていくと、実はこの飼い主さん自体が人嫌いだったり、人を恐れているということがね、わかるということがあるんです。ここでミラーが起きてます。I've now added a sixth category that was taught to me by my friend in Tokyo, Noriko, a very good dog trainer. そしてですね、最近ですね、新たにカテゴリーに加わったことがありまして、それは、私のですね、東京の知り合いののりこさん、中西のりこさんというですね、犬との付き合い方を教えている先生がいるんですけれども、この人から、の発言がきっかけで私が、ふと気づいたことなんです。Noriko teaches to ensure that the behavior is a challenging behavior and not an inherent characteristic of a breed or species. つまりですね、こういうことです。犬種、犬のですね、専門の方なので、中西さんという方は、いろんな犬種のですね、特徴、犬種によるですね、性格の特徴とかですね、本能の違いとか、本能的な衝動の違いというものをね、よくご存知なんですね。ですから、果たしてその行動は本当に問題行動なのか、もしくは、その犬種、犬の種類に特有の行動に過ぎないのか、このあたりの違いもね、はっきりさせる区別するべきですよね、なんてことをおっしゃったんですね。それは確かにあるなというふうに私も思います。For example, if a monkey, as a companion animal, constantly runs up the blinds, that's not really a challenging behavior because monkeys climb. 動物の種類によってもですね、さまざまな典型的な行動っていうものがあると思います。例えばですね、高いところによじ登ってしまう猿がいたとしますが、これは果たして猿の問題行動と言えるのだろうかと考えると違うなというふうに言わざるを得ないわけですね。というのは猿は高いところに登るものなんです、そもそも。So you can see that animal communication involves a lot more and goes a lot deeper than just saying konnichiwa, Fred Bassett, konnichiwa. こういうふうにですね、深く探っていくとですね、いかに動物のコミュニケーションというものが、ただね、こんにちは、こんにちはというような表面的なものではなくて、非常に深遠なものになりうるかということがお分かりいただけるんではないかなと思います。Another
very wonderful aspect of my work that I've developed is called Topa Hu Wechon. もう一つですね、私の、お教えするアニマルコミュニケーションの特徴、についてお話しさせてください。トパフウィチョンという特筆すべきテクニックがあるんです。That name was given to me by the spiritual leader of the Lakota. このトパフウィチョンという名前ですが、ラコタ族のスピリチュアルリーダーの人からお名前をいただいたんですね。And it means healing through knowing communication. 知ること、コミュニケーションを通じた癒しというような意味なんですけれども、直訳はそういう意味なんですが、Your animals know you so well that they can tell me areas of your body that may be potential metaphysical causations of disease. このトパフウィチョンはどういうものかと一言で申し上げますと、動物がですね、飼い主の、抱えている、将来ですね、もしかしたら肉体の病気となってしまいかねないスピリチュアルな課題とかをですね、教えてくれるというね、素晴らしいテクニックなんです。People often cry when they realize how much their animal knows them and loves them. このトパフウィチョンを行うとですね、こんなことをうちの子が知ってるの？私についてこれほど分かってるの？ということに感動して涙を流す人がよくいらっしゃいます。I use the work of Louise Hay to then consult the probable cause, probable thought pattern that has led to this, and the recommended new affirmation. このような情報をですね、動物から、受け取った後、私はよくですね、ルイーズ・ヘイが、書いた、本をですね、参照して、こういうようなスピリチュアルな、問題がここの体の部分にある場合は、こういうような思考パターンが原因となっていて、それを修正するためにはこのようなアファメーションが非常に効果的だなんていうことをですね、クライアントさんにお伝えしています。And it is an incredible method for a person to gain insight into their false hidden beliefs. しばしばですね、クライアントさんは、自分が気づいていなかった間違った信念体験に気づくことにつながるというようなことがね、あります。I then refer that person to a qualified human professional, kinesiology, whatever it may be, that can assist the person to work on releasing those false beliefs. そして、ぜひですね、プロの方に見ていただいて、このようなね、間違った信念体系を手放せるようにですね、ケアをなさってくださいねというふうにね、お伝えすることが多いです。I also have developed a method that a qualified tarot card reader, the animal can choose the cards for their person, and the reports back is that it is so accurate that people are just amazed. 同じようなことをですね、飼い主さんへのメッセージとか洞察を、オラクルカードとかを通じて動物から、教えてもらうという方法もあるんですね。よくですね、オラクルカードの、リーダーの方と一緒に、コラボなんかもしております。I do that through counting. The animal will start to move their paw. 1, 2, 3, 4, and they will stop. And I say to the card reader, stop. 実際にですね、動物がカウントしてどこでカードを切るのを止めたらいいかを見せてくれるんですよ。そしてストップですね、私が言うとカードリーダーさんがはいこのカードですねということ、結構ですね本当に、ドンピシャリのね、胸に響くようなカードが出てきます。My Native American name is Shunka Wakan. 私のですね、シュンカワカンというこの名前ですが、ネイティブアメリカンからいただいたインディアンネームなんですが、That means the holy dog. 直接の意味は聖なる犬です。神聖な犬という意味なんですね。
The reason I was given this name by the Lakota is in working with one of the Lakota dogs. She showed me on sacred land images of what the people needed to find. They found all of those images, and as a result of that, fossils dating back many, many millions and millions of years old have been discovered by the Denver University in Colorado. この、インディアンネームを授かった経緯っていうのはですね、ある犬の、捜索をしてたんですね、迷子捜索。そうしましたらですね、その犬がいろんなイメージを送ってきてくれたんですよ。そして、こういうものがあるはずだ、こういうものがあるはずだっていうので、それをクライアントさんにお伝えしたら全部見つかったんです。で、その最後ですね、すごいものが見つかりまして、本当にですね、ものすごく古いですね、化石が出てきたんですね。で、これは非常に古いもので、歴史的に非常に重要な価値があるということで、コロラド州のデンバー大学の考古学者がですね、まだ調査を続けています。Now that's incredible because science has really, animal communication has really met science. They have so far found a Terminator pig, a mammoth, a giant camel, and a three-toed horse, and it looks like a previously unidentified animal. 本当にですね、アニマルコミュニケーションが科学と出会ったっていうね、その出来事だったと思うんですね。例えばですね、マンモスとか、巨大なラクダとか、こう昔のですね、ひづめが3つに分かれてるですね、古いタイプの馬がいるんですね。そういうものとか、あと巨大な豚とかも出てきました。あと、今まで、人間に知られてない種類の動物の化石も出てきたそうなんですよ。And the hardest part of this is what your audience has done tonight, and that is experience their first few words or conversation with an animal. アニマルコミュニケーションのね、一番最初の大きなね、ハードルというのは、最初のコミュニケーションだと思うんですね。で、それを皆さん今日はですね、先ほどもうすでに体験していただけたと思います。ありがとうございます。You're welcome. もうね、いろんな方がご感想ですとか質問が出てますんですけれども、これちょっと今お伝えしてよろしいでしょうか。I received several messages and questions from the listeners. May I read out? Yes. どうぞ。はい、どうぞ。ですね。これもどうなんだ。金ピカさんですね。我が家の17歳のミニチュアダックスは、食後はとにかく床を舐めまくります。何か意味があるのかなっていう。Okay. I have a miniature dachshund who is 17 years old. For some reason, after me, he will just keep on licking the floor. I just wonder what it means. The licking the floor? What did you say before that? After the person? Meal. After meal. Oh, after a meal. Okay. Given 17, I would check with the veterinarian. 17歳はですね、高齢ですので、Because I would be 獣医さん interested. に一度相談してみられることをお勧めします。I would be interested to know what floor cleaner was used. そしてですね、床を掃除するときにどういうですね、洗剤を使っていらっしゃるか、これもちょっとですね、知りたいですね。どんな成分が入っているかということですね。And given 17, what a wonderful, wonderful age, that may be indicative of a vitamin or mineral deficiency of which the vet can sort out. 17歳という年齢を考えるとですね、
可能性としてそのビタミンとかですね、ミネラルの不足が原因でそういうことをしているということも考えうるので、ぜひですね、専門家、獣医さんにですね、そのあたりのことを調べていただくことをお勧めします。Or it could be that that he or she likes the taste. But I think もしくは、その床の味が好きで舐めているという可能性もあると思います。so that would be my advice. そうですね。実際の、原因はコミュニケーションしてみないと分かりませんけれども、いろんな可能性があると思いますので。はい、はい、ありがとうございます。ちびともさん、こんばんは。ちびともさん、亡くなったインコのメッセージっていうことで、これは、先ほどのデビさんがね、お伝えされたコミュニケーションを使ってみるといいのかなっていうふうに思いますので、これは大丈夫だと思います。アビーちゃん、見てます。シルバーグレーの狼に今夜も会えましたという。Okay, Abby-chan's mom sent a message. Mihoさんですね。Okay, I was able to Communicator meet so grateful Wolf again tonight. よかったです。Yes, communicator Miho is from Nagoya and a very talented communicator. そうですか。今、アビちゃんのね、飼い主さんはミホさんという方なんですが、名古屋の方で、とても優秀なアニマルコミュニケーターさんで、私の受講生さんの一人です。And we laugh because communicator Miho's daughter put gum in Abby Chan's hair, and Abby Chan had to have it all ちょう cut どで off. すね、先日お会いして、アビちゃんに、毛にこう、娘さんが、ミホさんのお嬢さんがこうガムをつけちゃったので、サマーカットにしたんですよなんておっしゃってましたね。And Abby Chan is a strong-willed woman. 本当にですね、強い性格のね、アビちゃんなんですね。可愛いんですよ。それから僕の Facebook の方ですね、お知らせしたところ、荒木直美さん、古賀飛鳥さんですね、見てますっていう、メッセージをしてましたね。Okay, and Asuka Koga and also Naomi from Nagoya. They're both watching this. はい。ありがとうございます。古賀さんと荒木さんですね。はい。マロンさんですね。こんばんは。7ヶ月のフェレットの男の子がケージの中ではお水飲みません。来てすぐは飲んでいましたが、どうすれば飲むようになるか知りたいですっていう質問ですね。Okay, I have a 7-month-old ferret, and he would not drink water when he's inside a cage. When he first came to my house, he did, but he stopped drinking water when he's in a cage. I just wonder how we can, assist him drink more water. Okay. While he's in So I take it from that when he's not in the cage, he's drinking water. ということは、ケージの外にいるときは飲むということでしょうね、おそらく。はい。So simply say to your ferret, when you're in the cage for your safety, you need to drink water. そういう場合はですね、さっきの手法、私がお教えしたアニマルコミュニケーションの方法を使って、こういうふうに伝えてみてください。ケージの中にいるときもね、お水をきちんと飲んだ方がいいのよと、自分のね、体の安全とか健康のために飲んだ方がいいのよというふうにね、伝えてみてください。And then say, what is it that you need to be okay in the cage drinking water? そして、ケージの中でも水がね、飲めるようになるためには何が必要っていうふうに聞くといいですよ。そうすると答えが返ってきます。And then pick up your receiver, 聞い hold た your 後で receiver, 受話器を取ってみてください。 and whatever ideas, like different bedding, whatever it may be, whatever pops into your mind, make a note.
でそうするとね、何かイメージとか答えが返ってくると思いますので、もしかしたらそのね、ちょっとベッドの場所を変えてくれたらとか、なんかそんなことを書いてくることかもしれませんし、また全然違うかもしれませんが、とにかく何であれ返ってきた答えを書き留めてみてください。I would be interested to know, is it the same water container that's being used inside the cage as outside of the cage? で、一つですね、興味があるのは、ケージの外でお水を飲ませるときに使っている容器と同じものをケージの中で使っているのかどうか、ね、そのあたりですね。If it's not, the one inside the cage may have a different taste that doesn't taste as good as the water outside the cage. もしですね、ケージの中の水の容器と外で飲む容器が違うものだとしたら、その容器のね、違いによって水の味が違ってるっていうようなね、ことが原因になってるかもしれませんので、一つ可能性ですけれど、と同じ容器にしてみたら、もしかしたら飲んでくれるっていうこともあるかもしれませんね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まーちゃんさんですね、決めて生まれてくるんですね。今2匹の犬たちと暮らしてます。愛おしくてたまりません。去年亡くなったウサギもそうだったのかしら。感想ですね。Another comment about, oh, I see that so animals do decide to have life with a certain person before they are born. And I now have two dogs with me, and I just wonder if, the rabbit that's passed away, and I actually used to have a rabbit and it's passed away, and this particular rabbit actually made a decision to come to have life with me before he or she was born. And come back as the dog? Not really, hasn't. They just made a okay. decision. It's just a comment. Yes, absolutely. そうですね。やはり生まれてくるときは、自分で決断してきています。はい、ありがとうございます。うひょこさんですね。今一緒に暮らしている猫は昔別の過去生でも一緒に生活していた気がします。過去生ではお馬さんだった気がしますが、現在の日本でも会えるように猫で生まれ変わってきてくれたのでしょうか。動物の魂もどんな種族にも生まれ変われるのでしょうかっていう質問ですね。I have a cat, and I have a feeling that I knew this one as a different species of animal in the past one of my past life, and I have a feeling she chose to become a cat because I'm in Japan, and it's more likely to meet each other if she's a cat. So, do they get to choose to have like a different body? Yes, absolutely. そうですね。種は変えられますよ。猫だったけれど馬とかね、馬だったけどね。こういうふうに、選択して生まれることができるんです。はい、ありがとうございます。白もこさんですね。伴侶動物ですが、亡くなった後の彼らの魂はどこへ行くのでしょうか。人間の魂とは別なところに行くのかなと、愛猫、愛病っていうんですかね、亡くした身なのでちょっと心配です。っていう質問ですね。Another question from a different person is, after death, where do they go? Do they go to the same place as humans go or a different place? I just lost a cat, so I just wonder where they go. Look, they go to where humans are. ですね、動物は亡くなった後、人間が行くところと同じところに行きます。There's a wonderful story that is called the Rainbow Bridge. レインボーブリッジ、虹の橋というですね、素晴らしいですね、詩があるんですが、動物の詩についての詩なんですけど。Of animals playing in sunshine on beautiful grass and trees. 美しい草原でね、自然が豊かなところで、太陽がね、綺麗に当たってる、そういう、場所に動物が死後行くというね、そういう話です。And when their person passes, and the person walks over
the Rainbow Bridge, one animal looks up with absolute excitement and love in their eyes, and they come bounding to meet their person. そして飼い主がですね、亡くなって、その天国のような場所に行った時に、向こう側にですね、いた多くの動物たちの中から、一匹がですね、その姿を、人間の姿を見つけて、大喜びで駆け寄ってくるというようなね、感動的なこういう詩なんですね。なんかね、お聞きしてるだけでもすごく感動、ジーンときますね。Well, just listening to this, story, it just brings tears to my eyes. Yes. はい、サナさんです。ちょうど先ほど台所仕事をしていたら、ゴールデン、ワンちゃんですね、カーテンの隙間からちょこんと顔を覗かせて、物欲しそうな表情で見つめていました。体が大きくても可愛いなと思いましたっていう、まあ、コメントですね。Okay, another comment from a listener is that I was working in the kitchen and my golden retriever was looking at me through a curtain and the body is big and he's just so adorable. Yes. Yes. Very good. ね、可愛いですよね。はい、ネオさんですね。熱帯魚、昔かな、飼っててっていうことでしょうか。やっぱり熱帯魚さんも、なんて言うんでしょう、なんかコミュニケーションっていうのができるんですかね。And another listener mentioning something about her or his tropical fish. Would it be possible to talk with tropical fish? Absolutely. もちろんできますよ、熱帯魚とも。Absolutely. はい。マコリンさんですね。今飼ってるスタンダードプードルと、トイプードルは問題行動もなく、どこに連れて行っても皆さん本当にいい子たちねって褒められるので、今のお話聞いて僕の方にも深刻な問題はないのかなって思って安心しましたと。安心されたんですね。はいはい。Well, I have a standard poodle and a toy poodle, Oh. and they don't have any challenge behavior. So, and when you talk about mirroring, so it made me think, okay, since they don't have problem, maybe my life has no problem too. Yes. そうかもしれません。動物に問題がないので、飼い主の方も問題ないのかもしれませんよ。そうですね。はい。先ほどの床を舐めるっていうね、ご質問をされた金ピカさんです。春夏和漢さんお答えいただいてとても光栄です。ありがとうございます。洗剤は使用していないので、床ですね、栄養不足、あるいは、家族の素足の匂いが好きなのかもしれません。家族を舐めたがるのでっていうね。Well, just a listener who asked about licking the floor. Yes. Just made a comment. Thank you for your answer. Since I don't use any detergent to wash the floor, it could be some nutritious elements involved. And ごめんなさい。なんか電気が消えてしまいました。はい。もしもし。はいはい。ごめんなさい。キャンピングカーの I'm sorry, we're just. 電気が暗くなって。I'll start the truck. No, it's all right like this. No, 声 is だけ it? で。で、it could be that, the dog is liking the smell of the floor because we walk barefoot. Yes. Oh, okay. And then he likes Yes. smelling Yes. our feet. Yes. Yes. そういうこともあり得るかもしれませんね。はい。はい。They're using this. Right. Right. はい。ただいま、これは、デビさんのホームページってよろしいんですかね。はい、そうですね。はいはい。で、オウムちゃんとお話をしている写真ですね。This is from the website. はいはい。デビさんのプロフィールを拝見すると、ちょっと、ポンと、すいません。マザー・テレサさんとのなんか結びつきっていうのは、なんとなく、人生の変換期にあったのかなっていうふうに思うんですけれども、もし、よろ
ろしければ、そのマザー・テレサさんとのまあ関係っていうんですかね、それをお教えいただければと思うんですけど。Okay, I was just reading your profile and it says something about Mother Teresa. Would you talk how about your interaction with yes, Mother Teresa? yes. Mother Teresa. Now, of course, the Blessed Teresa of Calcutta. マザー・テレサはですね、もう先日成人になられましたよね。ブレセッド・テレサ・オブ・カルカッタという名前になりましたが、I worked for Mother Teresa in Calcutta in 1987. 1987年にマザー・テレサの下で働くという経験をさせていただきました。From a very small child, I loved Mother Teresa. It was her goodness that drew me to her. 私は小さい頃から、マザー・テレサのことがですね、本当に大好きだったんですね。マザー・テレサの脳が表現している善というものに非常に惹かれていました。My family aren't Catholic. Mother Teresa, people from all faiths were drawn to Mother Teresa. 私は特にカトリックとかではないんですよね。ですから宗教的な理由ではないんですが、なぜか惹かれておりまして。The first day that I was very young and I was allocated Normal Friday, home for the dying. 今すいません、配線の方がちょっと止まっちゃってるかもしれませんので、少々お待ちください。もしもーし。申し訳ありません。すみません。気がで切れてしまいまして。I apologize for that. So Normal Friday, home for the dying destitutes, also known as home of the pure heart. マザー・テレサのですね、その死を待つ人の家ですね、で奉仕をさせていただきました。Now, what I learned from Mother Teresa is to always search for a better way. 私がマザー・テレサから学んだことはですね、常により良いやり方、より良い道というものを探し求めるということの大切さなんです。And every day, Mother Teresa achieved amazing results simply by doing what she could do each day. マザー・テレサは毎日自分ができることをですね、行うことによって驚くべきようなですね、ことを達成し続けていましたよ。And Mother Teresa really was a great example of the type of language that we must use with animals. そしてマザー・テレサはですね、動物とのお話をするときにですね、必要な、コツとかもですね、とてもよく、上手にですね、使いこなしていた人なんですね。話し方ですよ、それに。She always said, "Don't invite me to an anti-war rally, but when you're running a peace rally, let me know." マザー・テレサはこういうことを言っていたんです。私を反戦集会には招かないでください。でも、平和のための集会だったら、どうぞ、呼んでください。喜んで、参りますというふうに言ってました。And that's the way we must always talk to animals. We always ask them for what we want. Never state what we don't want. これは動物と話すときにもですね、とても、役立つ、視点なんですね。欲しいものをですね、伝えた方がいいんです。これは、欲しくないというものだったね。欲しい方を言った方がね、動物に伝わりやすいんです。And of course, Mother's compassion. She said that we work with the most unwanted of the unwanted, the poorest of the poor,
and the most unloved of the unloved. あとですね、もちろんその慈愛、思いやりの精神ですね。最も望まれない人々、最も貧しい人々、最も愛せれない人々のためにというね、そういう思想の持ち主でした。And she saw the light and the good in everybody. そして、光と善をすべての人の中に認めるというそういう視点で生きていた方だというふうに感じます。She was also a very strong woman. 同時にとても強い人でしたね。And what amazes me most is when she returned my letter, at that time she was a Nobel Prize winner. She was sought by the global heads of government, and yet she took the time out for me. 私に実際にですね、肉筆の手紙をくださったんですが、当時すでにノーベル平和賞を受賞していたですね、本当に高名な方だったわけですね。でも私のためにですね、ちゃんと手紙を自ら書くという時間を割いてくれたことにとても、感銘しました。And I remember parts of her first letter that she sent me, which I have at home. Thank you. Oh, it was keep the joy of loving Jesus ever in your heart. その手紙の中の一文にこういう、ものがありました。イエスを愛するという喜びを常にあなたの胸の中に、輝かせて維持してくださいというようなことが書いてあったんですね。Share with all you meet your thoughtful and humble service. そしてそれをですね、あなたが出会うすべての人と分かち合ってくださいというふうに書いてありました。Assuring you of my prayers and those of our poor. 私の祈りをそうした、あなたがシェアするすべての人と共にですね、あるようにというふうにね、そんなことも書いてありました。God bless you. 神が祝福しますように。Sister Teresa with MO in brackets. そして最後にシスター・テレサというふうに署名がしてあって、カッコして MO と書いてありました。And it really did change my life. To receive a letter where Mother Teresa is saying God bless me, it really made me more passionate and committed than ever to follow my path of trying to make the world a better place for animals. この、マザー・テレサが実際にですね、最後に、God bless というふうにね、神が祝福というふうに書いてくださったこの手紙を読んだときに、私の中で動物のためにですね、より良い世界を作りたいというね、気持ちが強まったのを、覚えています。So thank you for asking. It was a very special time. マザー・テレサのことを聞いてくださってありがとうございます。とても私にとっても意味のあることですので、お伝えできてよかったと思います。素晴らしいですね。はい。本当に今なんかね、暗い中だとキャンプファイヤーかなんかの時にお話を聞いてる感じでね、こういうのもまたいいなと思って伺ってました。I have a feeling that I'm listening to your story with a campfire or something because Yes, well, I'm sitting on a hill and I can see the lights of a city. そうですね。今車内が暗いので外の明かりなんかが見えていて、ちょうどそんな感じです。こちらも。And it's raining 外は雨が降っています。very hard. とっても結構強く降ってますね。Back we come. We might be running out of battery. ちょっとね、バッテリーが消耗してきて、そうですね。すみませんね。いや、とんでもないです。気がつくともうね、10時近く、もう10時ですね。It's almost 10 by. はい。今日はチャットの方にもね、皆さんいろいろ書いていただいてありがとうございます。白モックさん、ありがとうございます。虹の橋の詩は、
伴侶動物を亡くした飼い主たちにとって、嬉しい幸せなイメージを与えてくれますね。伴侶動物ではなく、飼い主のいなかった動物たちも、続きに書かれていますね。感動的です。また会えるんだなと嬉しいですということですね。The Rainbow Bridge really gives ease to those who lost companion Yes. animals, but there's another part of the Rainbow Bridge that tells about animals who did not have persons in their life. So it's very touching point. Mm. そうですね。 Yes. Yes. はい。Well, はい。 thank you. Thank you so much for having me as a guest tonight. I've thoroughly enjoyed it. 今日本当にゲストに呼んでいただきましてありがとうございましいえいえ、た。とんでもご本当にざいません。楽しい私にとっても。はい、ありがとうございました。またぜひね、 Thank you. スピリチュアルテレビの方にもね、来ていただければと思ってますんで、本当に今日はありがとうございました。Thank you. Please come back again as a guest. I would love to ぜひまた anytime. よろし Thank くお you. 願いいたしますあ。りがとうございます。何かお知らせとかは、そうですね。では、通訳者の私の方から、はいですね、プロ養成コースというのをですね、これから、東京や福岡で開催する予定です。東京はですね、4月の29、30日にレベル1っていうね、入門のレベルがね、4月29、30日の2日間であります。あとですね、福岡の方で5月、20日と21日、この2日間で開催いたします。とても、好評なレベル1ですので、大変おすすめです。はい。ご興味ある方はウェブサイトの方をご覧ください。コアンハケットアカデミーで検索してくだされば、詳しい情報がありますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。今、チャットの方にもね、デビーさんのホームページ、チャットの方に載せましたので、ご興味のある方は、ご覧いただければと思います。Thank はい you. どうもありがとうございました。はい。Thank you so much. はい Thank you so は much. い。ぜひまた Bye よろ bye. しくお願いいたします。バイバイ。 Bye bye. Thank you. Thank you very much. ありがとうございました。では、失礼いたします。失礼いたします。はい、皆さんも今日は、チャットの方にいろいろ書いていただいてありがとうございます。もしかしたら、ちょっとね、ご紹介できなかった、方もいらっしゃるかもしれません。すいませんでした。マコリンさん、シュンカワカンさん、同じアニマルコミュニケーターのあかりさん、そうですね、にも似てるような気がして、あかりさんを思い出しました。ねあかりさんもね、ホームページ、Facebook の方をね、拝見していると、いろいろとね、頑張ってるみたいですね。金ピカさん、素敵な時間をありがとうございました。はいということで、もうね、10時を過ぎましたので、最後、じゃあ心の扉を開くのね、今日のページを読んで、終わりにしたいと思います。4月17日、私との絆があらゆる力の源泉です。私ってのはね、この宇宙であったり地球であったり、もしくは自分自身であったりってことですね。私とあなたを結ぶ絆を求め、見出しなさい。そういう意味ではね、周りにいる動物たちとの絆っていうのもね、これもやっぱり、じっくり感じてみると、また、やっぱり、なんていうんだろう、みんなでその地球に生きてるんだなっていう、そういう感覚になるのかもしれないですよね。そして周りで何が起ころうと、その絆をしっかり持ち続けなさい。造物主、作ったってことですね。創造主でもいいんでしょうけど、である私との絆こそ、あらゆる力の源泉であり、この力が奇跡を起こすのです。もちろんね、創造主っていうのは自分自身の創造主って考えていいと思うんですよ。私の聖なる法則が働かないところに、いかなる奇跡が期待できるでしょう。私の聖なる法則に従っていきなさい。
そうすれば、どんなことも可能になるのです。あなたがあらゆる命は一体であることを受け入れ、自分もその一部であると自覚したとき、そしてあらゆる力と英知にあなたが一体化したとき、あなたの内でドアは開かれ、私の聖なる法則が働き始めるのです。他の人たちの人生に奇跡が起こっているのをただ手をこまねいて眺めている必要がどこにありましょう。あなたの人生にも奇跡は同じように起こりうるのです。あなたがあらゆる力と命の一体性に同調したとき、そして私を通してあらゆることができるのだと信じられたとき、おのずから奇跡が現れるのです。私があなたに力を与え、あなたを励まし、あなたを通して働くからです。あなたは一人では全く無力であることを、しかし私と共にあれば、文字通り何でもできることを悟りなさい。これは違う言葉で言えば、自分自身と常にね、一緒にいればってことですよね。何でもできると悟りなさい。あなたの人生に次から次へと奇跡が起こることを信じなさい。はい。私との絆。これは自分との絆ってとってもいいし、今日のね、話題で言うならばね、周りのね、他の命との絆と考えてもいいですよね。はいはいはい。皆さんね、今日はいかがだったでしょうか。はいはいはい。まあ、ちなみにね、ここは厚木、神奈川の厚木というところで、いろいろと、ね、ここから、まあ、月曜日の夜はね、配信させていただいてますけれどもね、まあ、今日みたくね、海外の方とね、お話できるっていうのは本当に自宅にいてですよ。ね、まあ多分ね、多くの皆さんね、自宅でご覧になってると思うんでね、みんな自宅にいながらね、まあデビーさんはね、あのキャンピングカーでしたけどね、なんか面白い時代になりましたよね。はいはいはい。ちなみにというところでね、とりあえずじゃないですよ。ねもう13年目になりますけれども、リラクゼーションルームアーネラというお店をね、厚木で開いて、ね、妻と一緒にね、いろいろやっております。ねまあ、最近もいろいろとディメンションクーなんていうのがね、結構面白くね、遊んでますけれども、それから気当て診断法の基礎講座っていうのもね、関東でやってますんでね、どちらも面白い、ものなので、まあ、ホームページの方にね、載ってると思いますね。こちらの、セミナーなんかもね、遊びに来ていただければ、いいかなと。ね、今日もね、気当て診断法って、まあ、簡単に言うとね、こう、その調べたい、ね、ものに対してこう気を、ね、当てることでもって、それがイエスなのかノーなのか分かるっていうね、近反射のね、気バージョンって考えていただくと一番分かりやすいかなと思うんですけどね、そのお申し込みをいただいたんですけどね、最初拝見したら、気手当に出ますって書いてあって、なんだろう、気手当ってね、うちのパートナーのゆきさんに言ったら、多分気当てのことじゃないかな。日にち合ってるでしょって、さすがですね。さすがゆきさんなんてね、珍しく褒めてました。褒めましたけどね。はいはい。はい、佐賀さん、動物には心癒されます。ありがとうございました。そうですね、本当に、ちっちゃい子とね、まあ、大きい子もいいんですよ。ね動物たちってなんかね、無償の愛ってこういうことなんだよっていうのをね、大人に教えてくれてるような気がしてね、ならないわけで、ね本当に今日も、ちょっとうるっときながらね、しながらね、まあ、お
話を伺いました。はい、ではそろそろね、終わりにしたいと思います。あれうちのヒーリングドッグのね、ししまるくんです。ししまるです。今日も遅くまでご覧いただきありがとうございます。ねということでね、僕はししまるくんとね、コミュニケーションをこれから取ろうかなと思います。よろしくね。はい。ねまあ、なんともね、憎めないね、うちのししまるくんですけどね。はいということでね、長い時間ね、今日もご覧いただきまして、本当にありがとうございました。じゃあね、ししまるくんもね、挨拶して、挨拶。いいあれね、バイビーね、今日もありがとうはい。ということでね、はい。そろそろ終わりにしたいと思いますね。本当に遅い時間までありがとうございました。